ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿದವರೇ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರದ್ದು ಇದೇ ಕೆಲಸ. ನಮಗೆ BJPಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜ್ಕೋ ಜೋಡೋ ಜೋಡೋ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸಮಾಜ್ಕೋ ತೋಡೋ ತೋಡೋ ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಬ್ಬ ಅಂತೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇದು ನಡೆಸ್ತಾರಂತ, ಯಾವುದೋ ದಳನೋ ಯಾವುದೋ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಹಸಿರು ದಳನೋ ಯಾವುದೋ ದಳ, ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು, ಅವನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವನೇ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಪರಂಜಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಇದು ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ BJP ಯಾವುದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲು ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡ. ಡೇಟೆಡ್ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದು 23ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು. ಇದು 27ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ to Karnataka for assessment of situation in wake of drought during Kharif 2023. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Curl.fit, and by Big Neuropsychiatry Hospital. State governments should declare drought through a notification, and validity of such notification will not be more than 6 months unless denotified earlier. State governments are eligible for NDRF assistance as per the extent MHA guidelines only in case of severe drought, and hence a memorandum should be submitted to central government for financial assistance from NDRF for areas under severe drought category. If SDRF is not enough to meet drought relief, the states may submit a memorandum for assistance under NDRF even if the drought is of moderate category. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ NDRF ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ಬೇಕಂದರೆ MHA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ SDRFನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಂದರೆ NDRFಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಫೈ ಖರೀಫ್ ಡ್ರಾಟ್ ಬೈ 31st October ಆ್ಯಂಡ್ ರಬಿ ಡ್ರಾಟ್, ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಖರೀಫ್ದು October 31st, ಇದು ಭಾಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, October 31st, and Rabi by 31st March. The memorandum for assistance will be submitted to DAC and FW within a week of declaration in case of drought of severe nature. DAC ಅಂದರೆ Department of Agriculture and Farmers Welfare, DA and FW ಅಂದರೆ Department of Agriculture and Farmers Welfare. The Department of Agriculture and Farmer Welfare will constitute and dispatch inter-ministerial central team IMCT to the drought affected area within a week of the receipt of memorandum from the state government. The IMCT will submit a report for the consideration of the central government within 7 days of all relevant information provided by state government following the visit of the drought affected areas. The central government will take final decisions on the assistance to state from NDRF within a month of the receipt of the IMCT report. State governments can seek additional financial assistance from NDRF in the central government to provide relief in event of natural calamities of severe nature if SDRF proves to be inadequate. In order to avail the funds under NDRF, state governments are first required to declare a disaster and notify it appropriately. The IMCT consists of experts of various ministries -- final decision and quantum of financial assistance rests with the HLC, high level committee. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, October 31 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್.
ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇರಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು 7 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ 7 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಈ IMCT ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಂಡ್ NDRF ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆನರೇಬಲ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲು ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ BJP ರೆಜೀಮ್. ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ BJPಗೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು 2023 195 ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ 161 ತಾಲೂಕು ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಆಮೇಲೆ 34 ತಾಲೂಕು ಮಾಡ್ರೇಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ? 23rd ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31st, 1.5 months ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ a memorandum for seeking relief NDRFಗೆ. we were the first state. ಈಗ ಇದು ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೇಟೆಡ್ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದು 23ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು. ಇದು 27ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇರಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ವೇಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಖರೀಫ್ 2023. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರೆದಿರೋದು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ NDRFನಲ್ಲಿ ₹1 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ? ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೇಳಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಈಗಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ BJP MPಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Curl.fit, and by Big Neuropsychiatry Hospital.